जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं तनेजा आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को आज मेरी तनेजा आंटी की, गुरु जी की, कोरियर आंटी की जय गुरु जी है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आज फिर कुणाल अंकल ने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया ये गुरु जी की महिमा गाने का और महिमा के बताने का कि मैं कब से गुरु जी से मिली और क्या क्या हमने चमत्कार देखे गुरु जी के और क्या क्या हमने आशीर्वाद के रूप में उनसे रब से पाया। तो मैं जो हूँ, मैं 1995 में हम मिले थे गुरु जी से। मेरे ब्रदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो वो उनको कोई जनरल बख्शी शायद ले गए थे। तो एक दिन मेरे घर आए तो उनके गले में पेंडेंट था। मैंने उनसे पूछा ये क्या डाला हुआ है? राम छोटा ब्रदर है मेरा। तो उसने कहा कि ये गुरुजी हैं वहाँ एक अंपायर स्टेट में, उन्होंने दिया तो मैंने गले में डाल लिया। तो मैंने कहा राम मुझे भी मिलवा दो। मेरा बेटा रुड़की में पढ़ता था, मैंने सोचा मैं गुरुजी से पूछूंगी कुछ। कहने लगे नहीं नहीं वो बताते कुछ नहीं, बट एटमोस्फियर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा फिर भी क्या है, महापुरुष तो है ना, मुझे मिलवा दो। कहते अच्छा कल 5 बजे तैयार रहना, मैं ले चलूंगा। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार हो गए, भैया हमको ले गए वहां एम्पायर स्टेट। एम्पायर स्टेट के गेट से हम अंदर घुसने लगे तो इतनी खुशबू है जैसे भगवान स्वर्ग कुछ अंदर हमने देखा और नहीं हुआ था। पर बहुत ही इतनी खुशबू आ रही थी। हम चले गए गाड़ी, तब वहां तक ले जाते थे गुरुजी के घर तक, जहां भी एम्पायर स्टेट में गुरुजी रहते थे। वहां हमने गाड़ी पार की, जैसे ही अंदर गए तो गुरुजी के पास गए। तो मेरे ब्रदर ने इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ये मेरी बहन है, बड़ी की छोटी। गुरुजी ने, ब्रदर ने कहा बड़ी बहन है। अच्छा ठीक है, सिर पे हाथ रखा। बाद में फिर मेरे हस्बैंड को मिलवाए, मेरे जीजा जी हैं। अच्छा ठीक है बैठो, बैठा दिया। थोड़ी देर में चाय वाय आई तो कुर्सी पे, जो गद्दी पे गुरुजी बैठे थे, देखते रहे थोड़ी देर मेरी तरफ, देखते रहे देखते रहे। फिर उन्होंने इशारे से बुलाया मुझे। बुलाया तो कहने लगे कितने रहंदे हो? मैं के गुरु जी साकेत रहने हैं। अपना घर है? मैं के हाँ जी गुरु जी, छोटा जिहा घर है रब ने दिता होया, वही उसे च ही रहने हैं। अच्छा ठीक, किन्ने बच्चे ने? मैं के गुरु जी 2 बच्चे ने, एक मुंडा, जिन्ने तक मैं बोला कहते नहीं कुड़ी, आपे ही कह दिता गुरु जी ने। मैं सोचा शायद मेरे वीर ब्रदर ने बताया होगा, पर वो गुरु जी ਨੂੰ सारा ही पता सी, गुरु जी ते रब सी। मैं मतलब ਹੁਣ इतना लंबा गुरु जी ਦਾ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਵਾਪਿਸ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ 6 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਹੋਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ। ਉਹ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਘੁੱਟਨੇ ਤੱਕ, ਪੈਰ ਟੰਗਾ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੈਨ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਿਣਤੀ ਚੁਣਤੀ ਦੇ 8 7 8 ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ, ਜੂੜਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖੇ? ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਤੂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ। ਸੱਚਮੁੱਚ में बहुत अच्छी संगत ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ IBM ਚ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ? ਰਿਤੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਡੈਡੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ? ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਤੂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲ 10:20 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ BP ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕੋਰੀਅਰ ਆਂਟੀ।
ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੂਰੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਲੰਗਰ, ਲੱਗਾ ਲੰਗਰ में मेरी बेटी कहने लगी मम्मी लंगर खा लो। मैं लंगर भी नहीं खाया, गुरु जी एक अख नाल देखते रहे। गुरु जी गुस्सा सी, गुरु जी मैनू ये नहीं किया लंगर कर ले, कुछ नहीं, ना हाथ गुटाया ना कुछ। मैं रोंदी रही। अच्छा, उस दिन फिर मत्था टेकिया तो गुरु जी ने सानू नहीं बिठाया रात को, दोनों मां बेटी नू। असी आ गई। नैक्सट डे फिर होया दिन, मैं जाके दिल मन ही ना लगा घर। मैं नैक्सट डे असी फिर आए। उस दिन गुरु जी का मूड ठीक सीगा। बैठे गुरु जी आ गई है, कोरियर आंटी ना होवे तो। मैं क्या गुरु जी एक गल दसो मैनू, मेरे नाल क्यों गुस्सा है गए हो? मैं की कसूर किया दसो? मैं भेजिया कोई कोरियर? मैनू नहीं पता अंकल ने किसी ने भेजिया, मैनू तो बाद ही पता चलिया। कहते आओ मैनू पता अंकल ने भेजिया, पर फिर भी मैं तेन बुला रहा सी ते तू क्यों नहीं आई? मैं क्या गुरु जी एक चीज दसो, तुसी भी पंजाबी ते मैं भी पंजाबी, पंजाबी फैमिली च मेरी शादी हुई है। पंजाबना ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਘਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮਚ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਸ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾ, ਅੱਗਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਧਰ ਕਰ ਸਿਰ ਆਪਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਲੈਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਹੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2007 ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 10 12 15 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਣੀ ਠੀਕ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਲੈ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਕਲ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਦੀ ਦੁਬਈ, ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟਨੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਾਲੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਅੰਕਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੋਈ 27 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸੋਨੀਪਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੀਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ। ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਅੰਕਲ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਐਮੀਰੇਟਸ ਮਾਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ, ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ। ਸਾਰੇ 4 ਚੱਕਰ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਏ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੋਤਲ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 3 ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਏਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਤਾਂ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਫਟ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਬਰਾ ਜਾਓਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 3-4 ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਏ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਢੂੰਡਣ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੋਚ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ IBM ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਰਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਚਲੋ ਬਈ ਬੈਠੋ 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 ਗੱਡੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ 2-3। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਏ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ੈਰਟਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਹੈ ਸੱਪ ਹੈ ਸੱਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਗਰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਪ, ਕਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਸ ਆਈ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਬੈਰੀ ਅੰਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੱਪ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਨਿਲ ਬੈਰੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ 2022 ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਬੈਰੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਿਲ ਬੈਰੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਤੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ, ਰਿਤੂ ਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮਿਡ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ, ਦੌੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੌਲੀਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਟਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਆਂਟੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਸੀ ਦਨੇਜਾ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਕੇਤ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸੁਧਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਕਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਐਨਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੌਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਐਨਕ ਤੇ ਚੋਂ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਐਨਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਣਾ ਤੂੰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਐਨਕ ਤੇਰੀ। ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ, ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਐਨਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਨਕ ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਐਨਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਕੇਤ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਇਹ ਐਨਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਡੈਥ ਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਬਹਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰਾਖ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫੋਟੋ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਗਈ, ਬੈਠ ਗਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਜਾ ਲਿਓ, ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਹੱਥ ਜੱਪੀ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।
ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਹਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ, ਕਦੀ ਆਂਟੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। रात ਨੂੰ गुरु जी नाल गल्लां करदी है, मैंने दसदी है फिर आंटी मैंने आज गुरु जी से बातें करी हैं बड़ी सारी, तब जाके मैं सोई हूँ। इतना विश्वास हुआ है, ऐसे विश्वास करना चाहिए। दिन पर दिन ठीक हो रही है गुरु जी की कृपा नाल। देखो जी, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, फलाना तेरा बाप मर जाएगा, नहीं तो तेरे घर च काल पै जाए। ये चीज प्लीज हाथ जोड़ के मैं संगत जी नूं कहनी, अगर कोई सुने मेरा सत्संग तो यह चीज ना करो। ये गुरु जी कदी नहीं करते सी, और ना गुरु जी नूं पसंद होंदा। जेड़ा ये लिखदा है बल्कि गुरु जी उसी दा खराब कर दिंदे ने। मेरा लिखवा लो मेरे कोलों, गुरु जी उसे दा वो कर दिंदे ने उन्हें देने वास्ते। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫॉर गॉड ਸੇਕ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 10 ਵਾਰੀ 12 ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ WhatsApp ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, मैं सत्संग होया, मैं उन्होंने ये किया बार बार, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी आप लिखते हो। एक तो फोन हैंग हो जाता है, दूसरा कोई जाके जब है ना WhatsApp खोलते हैं और सारा डिलीट कर देते हैं। करने वालों को नहीं होता, लेकिन जो लिख रहा है उसके लिए मुंह से पूरा बोलता है, देखो इसने क्या किया गुरु जी, इसको पागल है गुरु जी, इसको ये करो, ऐसे प्लान करो, मत लिखो। कहते फिर क्या करें, मैं एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी में लिखो, ऊपर लिखो गुरु जी कॉपी, जय गुरु जी 10 बारी लिखो, एक पेज पे 20 बार लिखो, 50 बार लिखो। फिर वो जब वो कॉपी भर जाए, ज्यादा से ज्यादा बड़े मंदिर में जाके रख दो, वो प्रसाद देंगे या कुछ भी देंगे उस पेज पे। कम से कम ये है, गुरु जी किसी के पास जाएंगे लिखे हुए। इस तरह से मत लिखिए। वो इतना, जब भी मैं सत्संग जाती हूँ मेरे पास भाग के चली आती हैं आंटी, कहती हैं आंटी तनेजा आंटी, कोरियर आंटी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है हमको। हमने कापियां बनाई हुई हैं, मैं आपको दिखाती हैं कई बार ला के। बहुत अच्छी शिक्षा दी है, ये हम ऐसे करते हैं। अब नहीं लिखते हम बार बार जय गुरु जी व्हाट्सएप पे। वो जो परफेक्ट प्लानर एक हमारा बना हुआ है ग्रुप का, जिसमें सत्संग हम करते हैं। तो इतना मतलब मैं कहती हूँ, अभी भी मैं यही कहती हूँ। और गुरु जी हमेशा मुझे कहा करते थे, तेनू मैं सिखाया ना, तू अगो सिखाई, तेनू मैं सिखाया ना जो कुछ, तू अगो सिखाई। मैं कई बार कहती हूँ हाँ जरूर जरूर सिखावांगी गुरु जी, जे कोई सीखेगा था ना, जे कोई मनेगा था ना, मैं की चीज हैगी, कुछ भी नहीं ना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी इन्ने प्यारे सी। एक बारी गुरु जी ने मैंने किया, पता नहीं बैठे सी, मैंने कहते ने तेन पंजाबी आंदी है? मैं कहा गुरु जी FA च ना मेरी पंजाबी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैगा सी, मैं 50 चो 50 नंबर लए सी, मैं पढ़ भी सकनी हाँ लिख भी सकनी हाँ। अच्छा है पढ़, कागज दिता उन्होंने, मैं वो पढ़ के सारा गुरु जी ने सुनाया। मैं क्या कहते लै तू तो पंजाबी भी पढ़ लेनी है। मेरे हसबैंड कहते ते पंजाबी भी पढ़ लेंदी? हाँ जी गुरु जी पढ़ लेंदी। मेरी मदर ना इनू जो साडी मंगनी हुई सी ना, मेरी माँ इनू पंजाबी चिट्ठी लिखती सी, पोस्ट कार्ड, ए फिर पंजाबी जवाब देंदी सी। इनू आंदी है पंजाबी। गुरु जी ने पता नहीं जेब विच निक्का जिहा गुटका सुखमनी साहब दा कढिया, खुशबू अज भी, मगर तुसीं उस गुटके नूं सुंघो, इन्नी खुशबू हैगी है, वो मेरी झोली च पा दिता, इनू पढ़िया कर।
ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ 95 96 ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਦਿਖਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई सीगा। और गुरु जी ये निकाल रहे हैं हम, ये नए नोट बने हैं, ये नए निकलेंगे मार्केट में अब। गुरु जी ने देखिया इस तरह एक तो गड्डियां, असि 2-3 लोग बैठे थे, एक किसी की गोदी पाती, एक मैनू दे दी, पूरी 100 की 2-2 की गड्डी। मैं जिसने पहली 2-3 नोटा तो उन्हें लिखा ब्लैसिंग्स गुरु जी, बाकी लाइना मार देंगे। 100 नोटा ते थोड़ी लिखना सी बेचारिया ने, लाइना मार दी उन्होंने, लाइना खिंच दी पहना। मैं ते किन्निया नू वंड दिते 2-3 4 नोट। मैं क्या गुरु जी का प्रसाद है, खजाने च रखो। और मैं इत्थे एक है श्रुति आंटी, ओनू मैं दिते ते ओने जाके खजाने च रखिया। ते वो आई मेरे को कहती आंटी ब्लैसिंग दो, मैं उसने दिता। तो उस तो बाद उसने फोन किया मैनू कि आंटी जिस काम के लिए आए थे, घर खरीदना था, हमने घर खरीद लिया है, नया घर 4 बेडरूम हमने खरीद लिया दया से। जो आपने खजाना दिया तो खजाने के को खजाने में अभी तक संभाल के रखा हुआ है हमने। ऐसे गुरु जी एक बार कोई आया 5-5 दे कॉइन ले आया, बड़े बड़े कॉइन सी, वो भी रिजर्व बैंक का ऑफिसर सी। वो अच्छी जी टोकरी च ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੰਡਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, 10ਵੀਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਆਏਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ शिरडी चले जाओ। मैं ते मेरे हस्बैंड शिरडी चले गए। बई सुनिया होया सी, असीं भी चले गए। ते गए ते उत्थे ना मत्था टेकिया, ते वो पुजारी जी बैठे सी, उन्हें मैनूं रुद्राक्ष दिता। मैं देख रही सी रुद्राक्ष, ते कहंदा पीले धागे में डाल के गले में डाल लेना, जो मन्नत पूरी करने आए हो ना पूरी करेंगे साईं भगवान। मैं रख लिया। घर आई, मैं अपनी बेटी नूं कहा पीला धागा लैके मैं गले च पा लिया। 3 दिन बाद मैं दिल्ली गई। चौथे दिन मैं गुरु जी कोल गई, गुरु जी मत्था टेकिया। गुरु जी कहते एक ही पाई गले च। मैं क्या गुरु जी ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष किहड़ा हुंदा? मैं कित्थों ले? मैं क्या गुरु जी ए ना मैं साईं बाबा ते गई सी। अच्छा की करन गई सी साईं बाबे कोलों, की लियाई है? मैं क्या गुरु जी ये रुद्राक्ष दा आशीर्वाद है, मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा ना चंगी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ रहनी है दर दर जाके, MBA कर रहा ਹੁਣ ਤਾਂ। अच्छा दिखा मैनू। मैं गले तो उतार के दे दिता, वो धागे समेत ही। मैं क्या गुरु जी है, मैं क्या उन्हें दे देंगे, मैं पा लांगी फिर। गुरु जी जो है, गुरु जी सानू तो वो लिया, तो उन्होंने रख लिया टेबल ते। है तो मैं बैठ गई, प्रसाद प्रसूद खाया, लंगर खाया। जान का टाइम आया, मत्था टेक, मैं अपने हस्बैंड को कहा मेरा तो रुद्राक्ष गुरु जी रखे हुए, कहते दे देंगे, एवं तेन तंग करते ने, तू तंग करती है ना, गुरु जी को छेड़नी, वो ही तंग करते ने, दे देंगे। मैं चुप कर गई, मत्था टेकिया सी, आ गए। गुरु जी रोकिया भी कोई ना, गुरु जी रुद्राक्ष नहीं दिता। फिर दूसरे दिन मैं कहते ने ये नहीं पाना तू, ये 3 मुखी है, मैं तेनू 1 मुखी देंगा, 1 मुखी जड़ा तेनू है ना सूट करेगा। है ये नहीं पाना। मैं 1 मुखी कितों लियावांगी गुरु, मैं देंगा ना, सुनती नहीं तू, मैं तेन कहा ना मैं तेन देंगा। मैं क्या अच्छा ठीक है। वो फिर उन्होंने टोकरी सुट दिता मेरा था 3 मुखी वाला। दूजे दिनों मैनू 1 मुखी दिता उन्होंने, बड़ा सोहना रुद्राक्ष। वो तो एक मेरी दौलत है। वो मैं मेरे नाल कोई बंगाली सुनारा सी रहिंदे सी असीं पड़ोस विच, ते मेरे हस्बैंड नूं मैं कहा इहनूं कहो सोने च मैनूं ना आसे पासे किनारी लगा देवे, मैं इहनूं फिर पिच इहदे च पा लांगी। मैं उन्हें बड़ा सोहना बना दिता, सोना लगा के आसे पासे किनारी जही। मैं उन्हें चेन च पाया अपनी।
ਮੈਂ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਨ ਉਤਾਰੀ ਗਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਤਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਚੇਨ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਲਈ 2 ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਲੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, घर आ गए। घर आ गए, चेन नहीं ਦਿੱਤੀ गुरु जी ने। एक दिन फिर मैं जा नहीं सकी, कुछ काम सीगा मेरे घर, किट्टी पार्टी सी, मैं जा, तीसरे दिन मैं गई। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਝੁਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਚੇਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ। ਲੈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ, 22 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाली भी सूंघते ने लोग, कहते इसमें गुलाब के फूलों की खुशबू है। मैं क्या, मुझे नहीं पता, ये गुरु जी की खुशबू है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। लोग कहते एक वो बच्चे ने इम्तिहान देना सी, मेरे सिर पे रुद्राक्ष लगा दो, मैं लगा दिता, बच्चे ने डिस्टिंक्शन ले ली मार्क्स। कहते मैं क्या गुरु जी का आशीर्वाद हैगा सी। मैनू हासा आंदा सीगा। मैं क्या गुरु जी ये ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद मैं गले ਦੇ ਨਾਲ लगा के, छाती ਨਾਲ लगा के रखनी ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਰੱਖ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਨਾ ਮਮਾ, ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਾਸ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਥੋੜੇ ਗਿਟਕਾਰੇ ਕੱਢੇ ਕਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਟਕਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਹੱਥ ਨੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਢਾਈ ਮਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੱਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਗਤਿਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਭਗਤਿਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਗਤਿਆਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖती है। उस दिन मैं उन्होंने किया, मैं क्या बेटा तू फिर अभी तक रख रही? हाँ गुरु जी कह गए हैं मैं तो रखना, ये तो मैं मरने तक रखना, जदों तक मैं मरांगी नहीं। तो गुरु जी ने किया सोमवार तो वर्त रखा कर। किन्ने सालों तो रख रही है गुरु जी। इन्ना ही सोहनी उन्हें सिडनी च अपने घर एक कमरा बनाया हुआ है, गद्दी बनाई हुई है। मैं नहा धो के तो ऑफिस चली जाती सी, जाके उन्होंने गद्दी दी ठीक करनी, गुरु जी दी चोला ठीक करना गुरु जी का। एक दिन कहती गुरु जी का चोला ही लिया पे, पता नहीं गुरु जी आए ने पिछों। मेरे हस्बैंड हसन लगे, कहते नहीं बेटा मम्मा आके सफाई कर गई है कमरे दी। नहा धो के ऊपर आ जाती है, जाके सफाई करती है गुरु जी के कमरे दे। उते तो सारा काम आपे ही करीदा ना, तो फिर मैं घर आती सी ओदी। संगत जी मैं बिल्कुल गुरु जी के भरोसे रहनी हाँ। बच्चे मेरे गुरु जी के भरोसे छोड़े हुए ने, पर गुरु जी ये करते ने उन्होंने। मैं तो हमेशा कह देनी तुहाडे हवाले ने। बेटा मेरा विचों बीमार हो गया सी, ठीक हो गया, खून कहते सी ते कट लेंदे सी डॉक्टर लोग, ते थिनर देंदे सी। तां भी मैं किया सी बेटा गुरु जी ठीक करेंगे, चिंता नहीं कर तू। मम्मा थक जाता हूँ, काम बहुत होता है ना, थक जाता हूँ। मैं क्या फिर भी काम करता सी ना, कंपनी वाले उन्होंने ना कदर नहीं देंदे सी। गुस्सा है ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਥੋੜਾ ਇਰੀਟੇਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੰਮੀ ਆਂਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ सत्संग ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੁਲਾਣ ਆਏ, अंकल किचन में बुला रहे हैं। गया, उन्हें क्या हलवा प्रसाद है थोड़ा बांट दो। हालांकि मेरे नाल गया सी, कोई मतलब है नहीं जिस तरह आया कोई जानता नहीं है ना भी ये पता सी तनेजा आंटी का बेटा है। गुरु जी की सेवा की, पर उन्हें हलवा बांटिया सारी संगत को। फिर दूसरे हफ्ते 15-20 दिन रहा सी, एक श्रुति आंटी के घर हैगा सी सत्संग। मैं क्या बेटा चलना है? हाँ चलना है। गया, उते ओदी बेटी आई स्नेहा, भैया किचन में बुला रहे हैं। गया तो उन्होंने हलवा दिता वंडन वास्ते। एक दिन एवं बैठा सी, मैं कुछ एक बारी पूछया, 2 बारी पूछया, तीसरी बारी चिड़ पिया, मम्मा आप बुढ़े हो गए हो, 3-3 बार 2-2 3-3 बार बात ने पूछा करो। मैं क्या नीतीश एक बात सुन बेटा, तू ना इरिटेट रहने लग गया है। तेरे को तूने कभी सोचा है तेरे से 2 बार तू सत्संग गया, पानी सेवा नहीं दी गुरु जी ने, बर्तन सेवा नहीं दी, रोटी सेवा नहीं दी, कोई सेवा दी? और भाई ये बांट दो, हलवा क्यों तेरे से बंटवाया? बटवा बता, इसलिए कि मीठा बन, सबसे मीठी बात किया कर, खासकर मम्मी से। डैडी भी नहीं है, मीठा मीठा बोला कर मम्मा से भी, सबसे मीठी बात किया कर। हंसने लग गया। मैं कि गुरु जी ने किस तरीके से तेरे से हलवा बंटवाया? मीठा होता है ना हलवा, मुंह मीठा हो गया, हाथ भी मीठा हो गया बांटने में, तो तू मीठी तेरे से क्यों बंटवाया? अच्छा मुझे ये बता दे, माने ना तो मैं कहती अच्छा तू बता, 2 बार तू गया, आके दुबई से आया हुआ है तू, क्यों तेरे हाथ से हलवा बंटवाया? बता मेरे को। ये गुरु जी का तरीका है ठीक करने का, कि अब डैडी भी नहीं है, मम्मा अकेली उदास हो जाती हैं, तुम्हारी राह जो देखती हैं, भाई अब आएंगे बच्चे, अब आएंगे। या मैं भी जाती हूँ 2-2 3-3 महीने चली जाती हूँ बेटे के पास। सिडनी तो दूर है, अभी नहीं गई मैं अभी तक, मतलब हस्बैंड के साथ गई थी। हस्बैंड के साथ गई ना संगत जी, तब भी मैं बड़ी बीमार हो गई थी, 104 बुखार हो गया सिडनी में। डॉक्टर के पास ले गई तो वहां डॉक्टर ने देखा तो कहने लगे हो सकता है इनको निमोनिया ना हो, एडमिट करना पड़ेगा। तो $5,000 लगेगा पर डे कमरे का, और डॉक्टरों की फीस अलग, दवाइयों की अलग। ऐसे बैठी थी, मेरी बेटी कहने लगी मम्मा ये तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, अब कैसे बीमार हो गए हो, थोड़ा ध्यान नहीं रखते, स्वेटर नहीं पहनते, मोजे नहीं पहनते हो, ठंड होती है यहाँ। मैं बड़ी घबरा गई। मैं अपनी बेटी का खर्चा कराने तो नहीं आई थी कि उसका घर बिक जाए, गाड़ियां बिक जाए। मैं से वॉशरूम में गई, वॉशरूम बड़ा साफ सुथरा था, सोफे पे बैठ गई। वो गुरु जी का रुद्राक्ष पहना होता, मैंने हाथ में लिया, रोने लगी।
मैंने कहा गुरु जी ये सब मैं करने नहीं आई थी कि बेटी का खर्चा, बेचारी नौकरियां करती है, हस्बैंड उसका रिटायर्ड हो गया है, ऐसे तो ये नहीं करो, मेरा उसका खर्चा मत कराओ, मेरे को ठीक कर दो। वहां से मेरा डॉक्टर ने मेरा खून निकाला तो नीचे गिर गया संगत जी, कुर्ते पे गिरा, जमीन पे गिरा, टेबल पे गिरा, उसके सिरिंज में एक बूंद नहीं आई। दूसरी बार फिर उसने किया, दूसरी बार भी वो सारा खून मार्बल के फर्श पे गिरा, टेबल पे गिरा, कुर्ते पे गिरा, उसके सिरिंज में एक बूंद नहीं गई। तीसरी बार लेने लगा तो मेरी बेटी ने डांट दिया उस तीसरा डॉक्टर तक, क्या है आप 3 बार सुबह से मेरी माई मदर हैज नॉट टेकन ए कप ऑफ टी वन बिस्किट, शी इज सो वीक एंड अगेन दिस इज द थर्ड टाइम यू आर टेकिंग ब्लड, नाउ आई विल नॉट अलाउ, आई एम द सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन, आई विल मीट मेयर, ये दिस इज नॉट द वे कि डॉक्टर इस तरीके से हरास करते हैं एक पेशेंट को। उन्होंने उठा के पता नहीं क्यों उन्होंने कहा जी आप ले जाइए आप मदर को अपने रिस्क पे, पर ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈंने ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡੈਂਟਿਸਟ, तो उन्हें रितु ने कहा मेरी बेटी ने, सुना आपके पेरेंट्स आए हुए और मदर बड़ी बीमार हो गई हैं, मैं देख सकता हूँ उनको, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ आइए आइए। वो जिसलिए अंदर है, मैंने लगा जिस तरह गुरु जी आए ने, शक्ल तो बिल्कुल गुरु जी आए ने जिस तरह। वो मैं कमरे च लै गया, मत्था टेकिया गुरु जी दे अगे, मैं क्या देखो डॉक्टर, वो दीपक सी शायद ओदा नाम, मैं क्या राजीव है शायद, राजीव या दीपक कुछ है, मैं उन्होंने दीपक ही याद किया। मैं क्या देखिए डॉक्टर, मेरे को ना एंटीबायोटिक यहाँ मिल नहीं रही, एंटीबायोटिक से मैं ठीक हो जाती हूँ, 5 दिन का कोर्स लेती हूँ, तो इसलिए मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। फिर उन्हें ना, मैं कहता यहाँ दवाइयाँ ऐसे नहीं मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं ना आपकी बेटी के नाम या उनकी डॉक्टर ला के नाम पर्ची बना देता हूँ, पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता हूँ और एंटीबायोटिक लिख देता हूँ उनके लिए, आपके लिए नहीं, तो वो शायद मिल जाएगी। वो इसी तरह किया, उन्हें लिख दिता बेचारे ने, वो 5 दिन की दवाई ले आई, वो मैं खानी शुरू की, मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैं खूब सिडनी घूमी, खूब ऐश की, खूब घुमाया उन्हें, सी दिखाया, सब कुछ दिखाया, घुमाया उन्हें। फिर एक सत्संग होया ना, मैं सत्संग सुना, मैं क्या, वो एक डॉक्टर आए, पता नहीं गुरु जी का रूप था मैं जैसे, मुझे गुरु जी देखो, गुरु जी तो मैं रुद्राक्ष पकड़ के रोंदी रही उथे कि मैं नहीं पैसे खर्चा करान नहीं आई सी बेटी का। गुरु जी ने देखो कोई पैसा नहीं खर्च होया, कुछ नहीं, बस वो एंटीबायोटिक मिल गई, 5 दिन में ठीक भी हो गई। उसके बाद मैं खूब इंजॉय किया 20-25 दिन सिडनी च रह के। देखो गुरु जी के आश्रम भी गई होते, फिर मैं ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, फ्रूट क्रीम बनाई, उन्हें इन्ना सोहना गुरु जी का बनाया होया, रूम बनाया होया, आंटी आपको दिखाना है। और रुद्राक्ष जो गुरु जी का हमें सिर पे लगाइए, हमें माथा टेकने दीजिए, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को। ये कितनी खुशबू आती है गुरु जी की, जैसे गुरु जी में आती थी वैसी खुशबू है इस रुद्राक्ष में, और है संगत जी सचमुच है उसमें, बहुत ही सच्ची में बहुत अच्छा है। मैंने पता नहीं बहुत टाइम ले लिया शायद आज, संगत जी मुझे माफ करना, लेकिन गुरु जी की बातें शुरू होती है तो खत्म करने को भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है गुरु जी की गुणगान करती रहूं और गुरु जी सामने बैठे रहे। जो मैं इतना बोली हूँ, गुरु जी मेरी आंखों में थे, सामने थे गुरु जी, जैसे मुस्कुरा रहे हैं, कभी व्हाइट चोले में, कभी येलो चोले में, कभी ब्लू चोले में, कभी पिंक चोले में। जिन जिन चोलों में मैंने देखा है, ब्लैक चोले में देखा हुआ है, पिंक में, ब्लू में। एक दिन गुरु जी की कंधे दबा रही थी, गुरु जी का सिर पे मैंने ऐसे ही हाथ, मेरा सिर चूम लिया मैंने गुरु जी का, पीछे से बैक से। गुरु जी हंस पे, कहते ये मेरे हाथ पकड़ लिया, कहते की कर रही है। मैं क्या गुरु जी कुछ नहीं, बिल्कुल सपाट सी रहेगा, बाल ही नहीं है क्या। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਰੱਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ और दिल नाल गुरु जी ਨੂੰ याद करो। गुरु जी जो मंगो गुरु जी पूरा करते ने, झोलियां भर देंदे ने गुरु जी। इन्ने मेरे गुरु महाराज है ने, मेरा तो बहुत ख्याल रखिया, मेरे परिवार का सब का।
सारी संगत दा कारण मैं गुरु जी दे चरणा च मेरा हाथ जोड़ के है। कुनाल अंकल का भी जिन्होंने मैनू ये मौका दिता इत्थे बोलन का, कुनाल अंकल बहुत बहुत हाथ जोड़ के मेरा शुकराना है तुहानू भी ते गुरु जी दे दरबार का भी, जिन्होंने मैनू ये मौका दिता। और शायद मैं इस लायक हैगी सी कि गुरु जी का थोड़ा जिहा गुणगान, ये तो कुछ भी नहीं, गुरु जी तो भगवान है, रब है मेरे, ईश्वर है मेरे। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤਨੇਜਾ ਅੰਕਲ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰ। जय गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु जी मालिक। मैनू जल्दी बड़े मंदिर एक बारी फिर बुलाओ, मैं हुने होके आई हाँ। वैसे तो नवंबर विच मैं गई हुई सी बड़े मंदिर मत्थे टेके ने, एक बारी हुन फिर आना चाहनी हूँ, हुन फरवरी आ गया। जल्दी जल्दी गुरु जी एक बारी फिर मैनू बुला लो। ठीक है, उत्थे मैं पत्थर चुने हुए ने उस रस्तियां दे। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। पर फिर भी लंगर प्रसाद खाया है कि भी सेवादारा ने बड़ा पानी मैं किया, मैं क्या जल प्रसाद लै जाना, कोई बीमार सी इत्थे ओहदे वास्ते दे दित्ती, 2 बोतलां दित्तियां उन्हां लियान वास्ते। बड़ा अच्छा सेवा कर रहे ने सेवादार लोग इत्थे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी मेरे दाता मालिक, सब दा भला करना, सब नु सदबुद्धि देना। बच्चे जेहड़े छोटे ने तरक्की करन, पढ़ाइयां करन, सारे कोई बीमार ने उन्होंने ठीक कर देना गुरु जी, सब दा भला करना। मेरी यही प्रार्थना तुहाडे चरनां विच। अगर मैं कुछ हाँ तुहाडे वास्ते तो तुसी यही मेरी प्रार्थना सुन लो, संगत दा भला करना। कोई कोई संगत है ते उन्होंने बड़ा थोड़ा आ जाता, मान आ जाता है बड़ा कि असी गुरु संगत हैगे हैं या कुछ है, पर ना वो भी नहीं होना चाहिए। गुरु जी को बड़ा अच्छा लगता सी कोई झुक के बात करे, प्यार नाल करे, प्यार दिखाओ बस। जय गुरु जी, शुकराना मेरे दाता, मेरे बच्चों का ध्यान रखते ने। मैं तो हमेशा ही कहनी गुरु के हवाले, घर लॉक करके जानी है, गुरु जी तुहाडे हवाले ने, गुरु जी घर का ध्यान रखना आ रही हैं, गुरु जी के हवाले कर छोड़नी है, फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जानी है बच्चों जहां जाने ले, गुरु जी तुहाडे हवाले है बस। फिर कुछ मैंने चिंता नहीं होती। इस तरह बोलो हमेशा, गुरु जी तुहाडे हवाले। गुरु जी रब ने, शिव दा अवतार ने मेरे गुरु। मैं देखिया होया रब नू, पता नहीं मेरे किहड़े जन्मां दे कर्म हैगे सी जेहड़े मेरे रब नू मैं छू लिता रब नू। हथ पकड़ते सी गुरु जी ते इन्ने नरम नरम हत्थां च साडे हथ लै लैंदे सी। कितना टाइम सोहना सीगा, काश वो टाइम कदी ना जाता, मैं तो रह जाना सी एम्पायर स्टेट गुरु जी कोलों। पर वही है ना, शादीशुदा सी को छोड़दा, छोड़िया नहीं अंकल ने, बच्चों वाली सी गुरु जी की सेवा करती बस। करवांदे भी तो नहीं सी ना गुरु जी, थोड़ा जिहा हथ पैर गुटवांदे सी। जदों मैं रो पई सी, जदों खून दी उल्टी कीती सी, पिछे मैनू प्यार करदे सी, कहंदे नहीं रोईदा नहीं, ये मैं लोकां दे जेहड़े कढ दिता, जेहड़ा लोकां दा दुख लिया ना, ये सारा निकल गया, तू शुक्र मना निकल गया। मैं देखिया उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने देखिया, होर भी सब सेवादार अनिल बैरी सामने लगे सी। एक बार मैनू गुरु जी ने कहा मैनू फुलका बना लिया दे, मैं गई किचन च, गर्म तवा थले पिया सी, मैं हाथ नाल चुक लिया, मेरी सारी चारों पंजों उंगलियां सड़ गई। गर्म तवा सीगा, मैनू नहीं पता सी, पता नहीं केड़े कर्म मेरे एहो जे कोई खट्टे सी। ते मैं कई लोग उन्होंने सेवादारा ने बर्फ बुरफ लगाई, ठंडे पानी हाथ दिता, किसी ने आके गुरु जी के कान च कह दिता
ਸਕੇਤ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਸਕੇਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਫੁਲਕਾ ਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਦ ਖਾ। ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੁੱਮ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਚ, 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਰਨੌਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ VIPs ਨੂੰ ਦੇਣੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੇਨਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਈ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਂਟੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਰਸੋਈ ਚ ਗਈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਸੀ, ਸ਼ੋਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾਤਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੁਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।